बंधुगण दीर्घ 500 वर्ष पर राखी पूर्णिमा बा गम्हा पूर्णिम बनवाक जाऊँगी एक अद्भुत महासंजोग। एही दिन गाई को चुपचाप खुआई दिंतु यही गोटे जिनिस आपण को कोटिपति हेबारे केही भी अटकाई पारिबे नाही। बंधुगण प्रतिवर्षर श्रावण पूर्णिमा को राखी पूर्णिमा बा गम्हा पूर्णिमा भाव पालन करा जाई थाए एवं एही दिन श्री श्री बलभद्र जीउंकर मध्य जन्मोत्सव पालन करा जाई थाए। चलित वर्ष 19 अगस्त 2024 एही दिन राखी पूर्णिमा पड़ुअछि बा गम्हा पूर्णिमा पड़ुअछि एवं एही दिन विरल महासंजोग बनिबाकु जाउअछि। देखंतु राखी पूर्णिमार दिनटी को बा रक्षाबंधनर दिनटी को आमर हिंदू धर्म रे बहुत ही पवित्र विचार करा जाई थाए। एही दिन विशेष भावरे गो पूजार मध्य महत्व रहिअछि। गो पूजा विशेष भावरे करा जाई थाए। एही दिन गोरु गाई मानंकु चंदन सिंदूर एवं फूलमाला देई विशेष भावरे पूजा अर्चना करा जाई थाए एवं पिठा भोग करा जाई थाए। जेउ पिठा भोग करा जाई थाए सही पिठा को गोमाता को खाइबाकु दिया जाई थाए। किंतु आ गोटे एमिति जिनिस अछि जाहाकु जदि आपण एही राखी पूर्णिमा दिन गोमाता को खाइबाकु देई दियंती ताहेले आपणकर भाग्य बदली जाई थाए। आपणकर उपरे 33 कोटी देवादेवींकर आशीर्वाद प्राप्ति होई थाए। तेबे आसंतु जानिबा कौन सही चमत्कारी जिनिस जाहाकु गाई को खाइबाकु देवा द्वारा खास करी एही राखी पूर्णिमा दिन किंबा गम्हा पूर्णिमा दिन गाई को खाइबाकु देवा द्वारा आपणकर भाग्य चमकी उठी थाए। सेथिपाई आपण मानकु गोटे अनुरोध एही भिडियोटी को थरे मात्र शेष पर्यंत निश्चय देखंतु। एहा पूर्वरु जदि आपण माने भी माँ लक्ष्मी को सच्चा हृदय भक्ति करुथांती विश्वास करुथांती ताहेले एही भिडियोटी को लाइक करी कमेंट बॉक्स रे जय माँ लक्ष्मी जय गोमाता अवश्य लिखि दियंतु। बंधुगण जदि हिंदू धर्म को मानिबा तो एभरी मान्यता अछि कि गाईर सेवा जदि आमे भक्तिर सहकार्य करिबा तेबे घरे लक्ष्मीकर वास होइथाए। एमितिरे तो जुग जुगरु चली आसीछि कि गाई को आमे किछि ना किछि अवश्य खुआई थांती। गाई को सनातन धर्म रे लक्ष्मी स्वरूप माना जाई थाए। कुहा जाई थाए कि गाईर सेवा करिबा द्वारा घर परिवार सुखी एवं संपन्न रही थाए, घरे शांति बजाय रही थाए। जो घरे गाईर सेवा स्वच्छ मनरे करा जाई थाए सही घरे माँ लक्ष्मीकर कृपा सदा सर्वदा बनी रही थाए एवं जो घरे गाईर सेवा होई न थाए तो सही घरे सदा सर्वदा एवं अचानक ही कौनसी प्रकारर बाधाविघ्न आसी थाए। हिंदू धर्म रे गाई को रुटी खाइबाकु देवा द्वारा घरे सुख समृद्धि बढ़ी थाए एवं गाई मध्यरे 33 कोटी देवादेवींकर वास होई थाए। तो आपण सकाळु जो प्रथम रुटी बनै थांती ताहाकु जदि आपण गाई को खाइबाकु दियंती ता सबु देवादेवींकर आशीर्वाद आपण को प्राप्ति होई थाए। गाई को गुरुंक सहित जोड़ा जाई अछि माने गुरु ग्रहंक सहित बृहस्पति ग्रहंक सहित। एथिपाई गुरुवार दिन गाई को रुटी उपरे एक चुटकी हलदी रखी रुटी उपरे एक चुटकी हलदी पकई गाई को खुआइबा द्वारा गुरु ग्रहंकर आशीर्वाद आपण को प्राप्त होई थाए एवं आपणकर घरे सुख शांति बढ़ी थाए, धन ऐश्वर्यर प्राप्ति होई थाए। जो लोक मानसिक रूपे चिंतित अछंती बा मानसिक अशांति भोग करुछंती सही व्यक्ति गाई को रुटी रे किछि गुड़ लगे खाइबाकु देवा द्वारा सकारात्मक ऊर्जा आसी थाए, मानसिक शांति आसी थाए एवं आपणकर स्वास्थ्य भल रही थाए एवं आपणकु लागुछि कि आपणकर समस्त ग्रह खराब अछंती। तो एमितिरे आपण प्रथम रुटी घरर प्रथम रुटी गाई को खाइबाकु दियंतु। देखिबे समस्त ग्रह धीरे धीरे शुभ होइजिबे एवं सब ग्रह पीड़ा आपणकर दूर होइजिब। केबे केबे जीवन रे बहुत लंबा समय घरे शुभ मंगल कार्य होई पारि न थाए। तो एमितिरे आपण गाई को रुटी खाइबाकु दियंतु। गाईर मस्तक को छुई करी आपणकर मनोकामना को कहंतु एवं प्रणाम करंतु। देखिबे आपणकर समस्त मनस्कामना पूर्ण होइजिब। बंधुगण गाई को रुटी तो केही भी खाइबाकु देई थांती किंतु एही रुटी बासी न होइथिबा दरकार। गाई को केबे भी कौनसी भी बासी जिनिस खुआइबा अनुचित होई थाए।
ଏହାଦ୍ୱାରା ଗୋମାତାଙ୍କର ଅପମାନ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ସମସ୍ତ ଦେବୀଦେବତା ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ରୁଷ୍ଟ ହୋଇଥାନ୍ତି। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ କୁହନ୍ତି କି ଗାଈ ହେଉଛି ସମସ୍ତ ଜଗତର ମା ଏବଂ ଗାଈ ହେଉଛି ଏକ ଦିବ୍ୟ ଜୀବ ଏବଂ ଯେଉଁ ଘରେ ଗାଈ ରହିଥାଏ ସେହି ଘରୁ ସମସ୍ତ ବାସୁଦୋଷ ଦୂର ହୋଇଯାଇଥାଏ। ଧାର୍ମିକ ଗ୍ରନ୍ଥ ଅନୁସାରେ ଗାଈ ମଧ୍ୟରେ ସମସ୍ତ ଦେବୀଦେବତା ବାସ କରିଥାନ୍ତି। ତେଣୁ ଗାଈର ପୂଜା କରିଲେ ସମସ୍ତ ଦେବତା ଏବଂ ଦେବୀଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇଥାଏ। ଗାଈ ଉପରେ ସମସ୍ତ ନକ୍ଷତ୍ରମାନଙ୍କର ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିଥାଏ। ଗାଈର ପିଠି ହାଡ଼ରେ ସୂର୍ଯ୍ୟକେତୁ ନାଡ଼ି ଥାଏ, ଯାହା ସୂର୍ଯ୍ୟର କିରଣ ଦ୍ୱାରା ରକ୍ତରେ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣକ୍ଷାର ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଥାଏ। ଏହି ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣକ୍ଷାର ଗାଈର କ୍ଷୀର ମଧ୍ୟରେ ରହିଥାଏ, ଯାହା ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଅମୃତ ଭଳି ହୋଇଥାଏ। ଏହା ସୁବର୍ଣ୍ଣ ରଙ୍ଗର ହୋଇଥିବାରୁ ଗାଈର କ୍ଷୀର ହାଲକା ହଳଦିଆ ରଙ୍ଗ ହୋଇଥାଏ। ଆଜି ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବାକୁ ଯାଉଛୁ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଗୋମାତାଙ୍କର ପୂଜା କରିବା ଦ୍ୱାରା କେଉଁ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇଥାଏ। ଏହା ସହିତ ଘରୁ ବାସ୍ତୁଦୋଷ ଦୂର କରିବା ପାଇଁ କେଉଁ ଉପାୟ କରିବା ଦରକାର ଏବଂ ଗାଈର କେଉଁ ଅଙ୍ଗକୁ ସ୍ପର୍ଶ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ତ ମନସ୍କାମନା ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଥାଏ। ସନାତନ ଧର୍ମରେ ଗୋମାତାଙ୍କର ବହୁତ ଅଧିକ ମହତ୍ତ୍ୱ ରହିଅଛି। ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ଗାଈର ପାଳନ କରିଥାଏ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ମା ଭାବରେ ସେବା କରିଥାଏ, ତ ଗୋମାତା ତାଙ୍କ ଉପରେ ଆସୁଥିବା ସମସ୍ତ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ଏବଂ ବିପଦ ଆପଦକୁ ହରଣ କରିଦେଇଥାନ୍ତି। ଗୋମାତା କାମଧେନୁ ଅଟନ୍ତି, ସମସ୍ତଙ୍କର କଷ୍ଟକୁ ଦୂର କରିଥାନ୍ତି। ଆଉ କୁହାଯାଏ ଗୋମାତା ସମସ୍ତଙ୍କର ମନସ୍କାମନାକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିଥାନ୍ତି। କୁହାଯାଏ କି ସୂର୍ଯ୍ୟାସ୍ତ ପରେ ଯେତେବେଳେ ଗାଈଟିଏ ଘରକୁ ଫେରିଥାଏ, ସେହି ସମୟରେ ଗାଈର ଖୁରାରୁ ଯେଉଁ ଧୂଳି ଉଡ଼ିଥାଏ, ସେହି ଧୂଳିରେ ମନୁଷ୍ୟର ପାପ ଧୋଇ ହୋଇଯାଇଥାଏ। ଯଦି ବ୍ୟକ୍ତି କ୍ରୋଧୀ ସ୍ୱଭାବର ଅଟନ୍ତି, ପାଠପଢ଼ାରେ ଦୁର୍ବଳ ଅଟନ୍ତି, କଥା କହିବାରେ ଅସମର୍ଥ ଅଟନ୍ତି, ତେବେ ସେହି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଗୋମାତାଙ୍କୁ ସବୁଜ ଚାରା ଖାଇବାକୁ ଦେବା ଦ୍ୱାରା ସେମାନଙ୍କୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଲାଭ ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇଥାଏ। ଏହାଦ୍ୱାରା ବୁଧ ଗ୍ରହଙ୍କର ଦଶା ମଧ୍ୟ ଠିକ୍ ହୋଇଥାଏ ଆଉ ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ତ ସମସ୍ୟା ଦୂର ହେବାକୁ ଲାଗିଥାଏ। ଗାଈର ଦାନ କରିବା ଶାସ୍ତ୍ରରେ ବହୁତ ଶୁଭ ବୋଲି ମାନାଯାଇଥାଏ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର କୁଣ୍ଡଳୀରେ ମଙ୍ଗଳ ଗ୍ରହଙ୍କର ଅବସ୍ଥିତି ଖରାପ ଅଛି କିମ୍ବା ମଙ୍ଗଳ ଦୋଷ ଅଛି, ତେବେ କୌଣସି ଗରିବ ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କୁ କିମ୍ବା ଗରିବ ଲୋକଙ୍କୁ ଗାଈର ଦାନ ଅବଶ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ଯଦି ନବଗ୍ରହଙ୍କର ଶାନ୍ତି ଏବଂ ଶନିଙ୍କର ଦଶାକୁ ଠିକ୍ କରିବାର ଅଛି, ତାହେଲେ କଳା ରଙ୍ଗର ଗାଈର ଦାନ କରନ୍ତୁ। ଏଥିଦ୍ୱାରା ସବୁ କଷ୍ଟରୁ ମୁକ୍ତି ମିଳିଥାଏ ଆଉ ଶନିଦେବଙ୍କର କୃପାରୁ ସବୁକିଛି ଭଲ ହୋଇଯାଇଥାଏ। ଯଦି କୌଣସି କାମ ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଇଛି, ଯେତେ ବି ପରିଶ୍ରମ କଲେ ମଧ୍ୟ ସେଥିରେ ସଫଳତା ମିଳୁନାହିଁ, ତାହେଲେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଗୋମାତାଙ୍କୁ ରୁଟି ଖାଇବାକୁ ଦେବା ଉଚିତ ଏବଂ ତାଙ୍କର କାନରେ ନିଜର ମନସ୍କାମନାକୁ ନିଶ୍ଚୟ କହିବା ଉଚିତ। ଗାଈର ନିୟମିତ ପୂଜା କରିବା ଦ୍ୱାରା ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପ୍ରସନ୍ନ ହୋଇଥାନ୍ତି ଏବଂ ଘରର ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ମଜବୁତ ହୋଇଥାଏ। ଖରାଦିନରେ ବା ଘରର ଦୁଆର ପାଖକୁ ଆସିଥିବା ଗାଈମାନଙ୍କୁ ପାଣି ନିଶ୍ଚୟ ପିଇବାକୁ ଦେବା ଉଚିତ। ଏମିତି କରିବା ଦ୍ୱାରା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ସବୁ ପ୍ରକାରର ରୋଗରୁ ମୁକ୍ତି ମିଳିଥାଏ। ଗୋମାତାଙ୍କୁ ଶୀତ ଦିନରେ ଗୁଡ଼ ଖାଇବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ। ଯଦି ପିତୃଦୋଷ ଦୂର କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତେବେ ଗାଈକୁ ଅମାବାସ୍ୟା ଦିନ ରୁଟି, ଗୁଡ଼ ଏବଂ ସବୁଜ ଚାରା ଖାଇବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ। ଏହା ଲାଭଦାୟକ ଅଟେ। ଏଥିଦ୍ୱାରା ସବୁ ପିତୃଦୋଷ ସମାପ୍ତ ହୋଇଯାଇଥାଏ। ଏହା ସହିତ ଗାଈର ପୂଜା କରିବା ଦ୍ୱାରା ନବଗ୍ରହଙ୍କର ଶାନ୍ତି ହୋଇଥାଏ। ଯଦି ପିଲାମାନେ କଥା ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି, ସେମାନେ କ୍ରୋଧିତ ହୁଅନ୍ତି, କଥା କଥାରେ ରାଗନ୍ତି, ତାହେଲେ କୌଣସି ଦିନ ଘରର ଦୁଆର ମୁହଁକୁ ଆସିଥିବା ଗାଈକୁ ପିଲାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଭୋଜନ ଖାଇବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ। ଏମିତି କରିବା ଦ୍ୱାରା ନିଜର ସନ୍ତାନ ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭ ହୋଇଥାଏ। ଭିଡ଼ିଓରେ କୁହାଯାଉଥିବା କଥା ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଉପଯୋଗୀ ଅଟେ। ଦୟାକରି ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ସେୟାର କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଗୋଟିଏ ଲାଇକ୍ ଅବଶ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ଗୋମାତାଙ୍କର ପିଠିରେ ଗୋଟିଏ ଚୂଳ ରହିଥାଏ। ସେହି ଚୂଳରେ ସୂର୍ଯ୍ୟକେତୁ ନାଡ଼ି ରହିଥାଏ। ସବୁଦିନ ସକାଳେ ଗାଈର ଏହି ଚୂଳ ଉପରେ ହାତ ରଖିକି ଆଉଁସିଲେ ବ୍ୟକ୍ତିର ସମସ୍ତ ମନସ୍କାମନା ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଥାଏ। ତାଙ୍କର ସମସ୍ତ ଆର୍ଥିକ ସଙ୍କଟ ଦୂର ହୋଇଯାଇଥାଏ ଏବଂ ଗରିବୀ ଜୀବନ ମଧ୍ୟ ଦୂର ହୋଇଥାଏ। ଏହା ସହିତ ତାଙ୍କର ସମସ୍ତ ରୋଗ ମଧ୍ୟ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଥାଏ। ଘର ବନେଇବା ପୂର୍ବରୁ ଯଦି ସେହି ଜାଗାରେ ଗାଈ କିମ୍ବା ବାଛୁରୀଙ୍କୁ ବନ୍ଧାଯାଏ,
ତେବେ ସମସ୍ତ ବାସ୍ତୁ ଦୋଷ ମଧ୍ୟ ଦୂର ହୋଇଯାଇଥାଏ। ଯେଉଁ ମାଟିରେ ଗାଈ ବସିକି ଆରାମ କରିଥାଏ ସେଠି କେବେ ବି କୌଣସି ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ଆସିନଥାଏ। ଧ୍ୟାନ ରଖିବେ, ଘରେ ତିଆରି ରୁଟି ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଗାଈ ପାଇଁ ତିଆରି କରିବେ ଏବଂ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ରୂପେ ଗାଈକୁ ଖାଇବାକୁ ଦେବେ। ଏଥିଦ୍ୱାରା ପରିବାରରେ ସୁଖ ଶାନ୍ତି ସର୍ବଦା ଲାଗି ରହିଥାଏ। ଗୋମାତାଙ୍କର ପଞ୍ଚଗୋଭ୍ୟ ହଜାର ହଜାର ରୋଗର ଔଷଧ ଅଟେ। ଏହାକୁ ସେବନ କରିବା ଦ୍ୱାରା କଠିନରୁ କଠିନ ରୋଗ ମଧ୍ୟ ଭଲ ହୋଇଯାଇଥାଏ। ପରିବାରରେ ଗାଈଠାରୁ ମିଳୁଥିବା ପଞ୍ଚଗୋଭ୍ୟ ପଦାର୍ଥର ବ୍ୟବହାର ନିଶ୍ଚିନ୍ତ କରନ୍ତୁ। ପଞ୍ଚଗୋଭ୍ୟ ବିନା ପୂଜାପାଠରେ ସଫଳତା ମିଳିନଥାଏ। ଗାଈର ଗୋବରକୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଘର, ଦୋକାନ, ସାହି ଏବଂ ଗଳିରେ ଜଳେଇ ଧୂପ କରିବା ଦ୍ୱାରା ପରିବେଶ ଶୁଦ୍ଧ ହୋଇଯାଇଥାଏ ଏବଂ ସକାରାତ୍ମକ ବାତାବରଣ ବନି ରହିଥାଏ ଏବଂ ବ୍ୟବସାୟର ଉନ୍ନତି ହୋଇଥାଏ। ଯଦି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଆପଣଙ୍କର ଘରର ଦୁଆର ମୁହଁକୁ ଗାଈ ଆସନ୍ତି ତେବେ ଆପଣ ଭାଗ୍ୟଶାଳୀ ଅଟନ୍ତି। ଏହା ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନରେ ଭଲ ସମୟ ଆସିବାର ସଂକେତ ହୋଇଥାଏ, କାରଣ ଗୋମାତା ଏହିଭଳି ଘରକୁ ଯାଆନ୍ତି ଯେଉଁ ଘରେ ପବିତ୍ର, ଶୁଦ୍ଧ ଏବଂ ଭଲ ଲୋକମାନେ ବାସ କରିଥାନ୍ତି। ଏଣୁ ଘରର ଦୁଆର ମୁହଁକୁ ଗୋମାତା ଆସିଲେ ତାଙ୍କୁ ରୁଟି ଖାଇବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ। ଗୋମାତାଙ୍କର ବେକରେ ଘଣ୍ଟି ନିଶ୍ଚୟ ବାନ୍ଧନ୍ତୁ। ଗାଈର ବେକରେ ବନ୍ଧା ହୋଇଥିବା ଘଣ୍ଟି ବାଜିଲେ ଗୋମାତାଙ୍କର ଆରତି ହୋଇଥାଏ। ଏଥିଦ୍ୱାରା 33 କୋଟି ଦେବାଦେବୀଙ୍କର ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇଥାଏ। ଗୋମାତାଙ୍କର ଗୋବରରେ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ବାସ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ଗୋମାତାଙ୍କର ମୂତ୍ରରେ ଗଙ୍ଗାଙ୍କର ବାସ ହୋଇଥାଏ। ଗୋମାତାଙ୍କର କ୍ଷୀରରୁ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ତତ୍ତ୍ୱ ମିଳିଥାଏ, ଯାହା ସମସ୍ତ ରୋଗର ନାଶ କରିଥାଏ। ଏଥିପାଇଁ ଗାଈର କ୍ଷୀରକୁ ସବୁଦିନ ପିଅନ୍ତୁ। ତନ୍ ମନ୍ ଧନରେ ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ଗୋମାତାଙ୍କର ସେବା କରିଥାଏ ସେ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ବୈତରଣୀରେ ଗୋମାତାଙ୍କର ଲାଞ୍ଜ ଧରି ନରକକୁ ପାର କରିଥାଏ। ତାଙ୍କର କେବେ ବି ଅକାଳ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇନଥାଏ ଏବଂ ଏମାନଙ୍କୁ ଗୋଲକ ଧାମରେ ବାସ କରିବାକୁ ମିଳିଥାଏ। ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତିର ଭାଗ୍ୟରେ ରେଖା ଶୋଇଥାଏ ସେହି ବ୍ୟକ୍ତି ତାଙ୍କର ପାପୁଲିରେ ଗୁଡ଼ ରଖି ଗାଈକୁ ଚାଟିବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ। ଗୋମାତା ତାଙ୍କର ଜିଭରେ ଆପଣଙ୍କର ପାପୁଲିକୁ ଚାଟିବା ଦ୍ୱାରା ବ୍ୟକ୍ତିର ଭାଗ୍ୟର ରେଖା ଖୋଲିଥାଏ। ତେବେ ଆପଣଙ୍କୁ ଯଦି ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ଟିକେ ବି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ତାହେଲେ ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ କରି କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଜୟ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ, ଜୟ ଶ୍ରୀ ବିଷ୍ଣୁ ଅବଶ୍ୟ ଲେଖିଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।